पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम साहित्यर एक पद्य रही जहाँ हूँ नई गला आपे मथा। यही पद्य आज आम मोट 38 क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तबे प्रथम प्रश्न हूँ किए नई गला आपे मथा कवितार कवि अटंती? बटकृष्ण स्वाई ना बटकृष्ण ओझा ना नटवर साहू ना वैष्णव पाणी? तबे नई गला आपे मथा यही कवितार कवि किए? तबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी बटकृष्ण ओझा। बटकृष्ण ओझा होउछंती नई गला आपे मथा कवितार कवि अटंती। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर गोपबंधु मन अस्थिर है कहीं? देश में बन्या होइथिबारु ना देश में दुर्भिक्ष हो पड़िथिबारु ना अनंत साइकेल टे किनिबा पई मन स्थिर करिथिबारु ना तांको परिवार दुख जंत्रणा भोग करुथिबारु? तबे गोपबंधु दास कोथि पई अस्थिर होउथिले? तबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी अनंत साइकेल टे किनिबा पई मन स्थिर करिथिबारु गोपबंधु मन अस्थिर होउथिला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर लोकंको अभाव जानिबाकू हेले कौन करिबाकू हबो? चिट्ठी देई करी बुझिबाकू हबो ना फोन करी बुझिबाकू हबो ना लोकंको पाखरे पहुँची जानिबाकू हबो ना खबर कागज देखी जानिबाकू हबो? तबे लोकंको अभाव जानिबाकू हेले हमको कौन करिबाकू पड़िबो ना लोकंको पाखरे पहुँची जानिबाकू हबो बोली गोपबंधु दास बुझेइछंती। तेणु ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर केबे काल उंडिबा कहिले कौन बुझा जाए? केबे काल नहीं बेल काल उंडिबा कहिले कौन बुझा जाए? तबे ऑप्शन रे होची बेल केते हला जानिबा ना केउ समय होइछि जानिबा ना उपयुक्त परिस्थिति को अपेक्षा करिबा ना जगी रखी रहिबा? तबे बेल काल उंडिबा यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी उपयुक्त परिस्थिति को अपेक्षा करिबा। तबे उपयुक्त परिस्थिति को अपेक्षा करिबा होची बेल काल उंडिबा। तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर कवितारे वर्णित अनंत किए? जड़े कवि ना जड़े प्रचारक ना जड़े लेखक ना गोपबंधु सहकर्मी और प्रचारक? तेबे कवितारे अनंत किए ना अनंत होची गोपबंधु सहकर्मी एवं प्रचारक। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर टंका नहीं जाओ डैश मनु कर दियो दूर पूर्ण करने को केउंटी लागिबो? से डैश जगह में कौन लगेगा? ऑप्शन अच्छी साइकेल किणा ना दुखी जन सेवा ना हृदयर कथा ना सरग सुषमा? तबे टंका नहीं जाओ डैश मनु कर दियो दूर एथि आम लगेगा कौन ना साइकेल किणा मनु कर दियो दूर। टंका नहीं जाओ साइकेल किणा मनु कर दियो दूर। तेणु ऑप्शन ए साइकेल किणा हम राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर सुखिला अधरर हस को गोपबंधु काहाठारु बड़ बोली कहिथिले? तेबे सुखिला ओठरे हस सेटा काहाठु बड़? ऑप्शन गुड़ी को देखि नवा। ऑप्शन गुड़ी हूँ धनी लोकर हस ठारू बड़ ना टंका सुनार मूल्य ठारू बड़ ना मणि मुक्तार झलक ठारू बड़ ना स्वर्ग ठारू बड़? तेबे सुखिला अधररे हस आनीदेवा ताहा होची मणि मुक्तार झलक ठारू मध्य बड़। तेणु ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर। यहाँ 8 नंबर दरहास कहले कौन बुझा जाए? ना हासर दर ना हसर दर ना अल्प हस ना जोरे हस? तेबे दरहास कहले अल्प हसवा को बुझेब। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 9 नंबर सरमरे सढ़ी जीवा यह केउ अर्थ को प्रकाश करे? आनंदरे उत्फुल्लित हेबा ना लाजरे सढ़ी जीवा ना सहजरे बुझी जीवा ना दुखरे चली जीवा? तेबे सरमरे सढ़ी जीवा यार अर्थ होची लाजै जीवा जोटा कि लाजरे सढ़ी जीवा। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 10 नंबर गोपबंधु मन अस्थिर है कहीं? देश में बन्या होइथिबारु ना देश में दुर्भिक्ष पड़िथिबारु ना अनंत साइकेल टे किनिबा पई मन कर स्थिर करथिबारु ना तांको परिवार दुख जंत्रणा भोग करथिबारु? तेबे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी
ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନୋଭାବର ପ୍ରତୀକ ନୁହଁ? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନକୁ କେଉଁଟା ବୁଝାଉ ନାହିଁ? ତ୍ୟାଗ ନା ଲୋଭ ନା ସେବା ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ, ସେବା ମନୋଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ବି ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଲୋଭ, ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଲୋଭ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ସାଇକେଲରେ ଗଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହୁଏ, ନା କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ନା ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗେ? ତେବେ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ନା ଯିବା ଆସିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନର କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକସେବା କରନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା, ନା ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ନା ଅନନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା, ନା ଅନନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ଯା ଆସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଥିଲା? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅନନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକସେବା କରନ୍ତୁ, ବା ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଆ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ତେବେ ସୁଷମାର ସ୍ପେଲିଂ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ନା ବିରେ ଅଛି ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ହର୍ଷ ଉକାର, ତାପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଷ ଆଉ ମରାକାର ମା, ଏଇ ସୁଷମା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି, ସୁଷମାର ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ନା ଅନନ୍ତ ଗାଳି ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ନା ଅନନ୍ତ ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ, ନା ଅନନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଅନନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ବା ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା, ଏଠାରେ କାହାର ମଥା ନଇଁଗଲା? କବିଙ୍କର, ନା ଅନନ୍ତଙ୍କର, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, ନା ସମସ୍ତଙ୍କର? ତେବେ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା, ଏଠାରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମଥା ନଇଁଗଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନନ୍ତକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ତେବେ ସେଇ ତାପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଥା ଆପେ ଆପେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନଇଁଗଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ପରିଚିତ? ନୀଳମଣି ଦାସ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ହରିହର ଦାସ? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ବି କହିବା, ବା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ହରିହର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ହରିହରଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳମଣି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତକୁ କହିଛନ୍ତି? ମାତୃଭୂମି, ନା ଦେବତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ନା ଆକାଶ, ନା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବାର ସ୍ଥାନ? ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ନଥିଲା, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତର ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନଥିଲେ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମନର ଅମେଳ ଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମନର ଅମେଳ ଥିଲା। ତେବେ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣୁ ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଷମା କେଉଁଥିରୁ ଝରିଆସେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ନା ଶୁଖିଲା ଅଧରର ହସରୁ, ନା ଦରିଦ୍ରର ମୁହଁରୁ, ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ?
ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଷମା କେଉଁଥିରୁ ଝରି ଆସେ ନା ଶୁଖିଲା ଅଧରର ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରି ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର ଅଥିରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଅଥର ନା ଅଥୟ ନା ଅସ୍ଥିର ନା ଅସ୍ଥାୟୀ? ତେବେ ଅଥିର ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଯିବ ଅସ୍ଥିର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନର କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ସେବା କରନ୍ତୁ ନା ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣନ୍ତୁ ନା ଅନନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା ଅନନ୍ତ ସୁବିଧାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତୁ? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନର କଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅନନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧରର ଅର୍ଥ? ତେବେ ଅଧରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୁଃଖିତ ନା ତଳ ଓଠ ନା ମୁହଁର ଉପର ଅଂଶ ନା ଉପର ଓଠ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତଳ ଓଠ। ଏ ଅଧରକୁ ଆମେ ତଳ ଓଠ ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ମଥା ନଇଁଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା ନା ସ୍ୱତଃ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା ନା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବା ନା ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା? ତେବେ ମଥା ନଇଁଯିବା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା, ମାନେ ନିଜ ବିବେକ ଉଚିତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତଃ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ? ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ନା ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ନା ନେତାମାନେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ତେବେ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ନା ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଲେ ପଦ ପୂରଣ ହେବ? ଦେଇ ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି ନା ଏହି କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି ନା ଟଙ୍କା ଦେବି ଶୀଘ୍ର ଆଣି ନା ନଥିଲି ଏକଥା ଜାଣି? ତେବେ କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଏହି କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି କବିତାର ଏହି ପଦଟି ପୂରଣ ହେବ ଏହି ପାଦ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ବି ଏହି କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଚିଠି ଦେଇକରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନା ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ନା ଖବରକାଗଜ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ହେବ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି? ମାତୃଭୂମି ନା ଦେବତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନା ଆକାଶ ନା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବାର ସ୍ଥାନ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଅଧରର ହସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମଣିମୁକ୍ତା ନା ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ନା ଫୁଲ ନା ଅମୃତ? ତେବେ ଏହାକୁ ମଣିମୁକ୍ତା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର ମରମର କଥା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତେବେ ମରମ ଏହାର କଥା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନା ମରିବାର କଥା ନା ନିଜର କଥା ନା ହୃଦୟର କଥା ନା ମୋର କଥା? ତେବେ ମରମର କଥା ହୃଦୟ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର ଅନନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସାଇତି ରଖିଥିଲା? ରେଡ଼ିଓଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ନା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ନା ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ନା ଘଣ୍ଟାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନା 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ନା 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ନା 2-4 ମାସ ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର ଅନନ୍ତର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ନା ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ନା ଅନନ୍ତ ଓଝା ନା ଅନନ୍ତ ଦାସ? ତେବେ ଅନନ୍ତର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର ପଠିତ କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣେ କିଏ?
नीलकंठ दास ना गोपबंधु दास ना मनोज दास दुई थर अच्छी तेरे दासे आपणे आम गोपबंधु दास को दासे आपणे कही था ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 35 नंबर अनंत मिश्र किए ऑप्शन गुड़ी हूँ गाँव जड़े मुखिया ना गोपबंधु सहकर्मी और प्रचारक ना जड़े कर्मी ना गाँव जड़े नेता तेरे अनंत मिश्र होती गोपबंधु जड़े सहकर्मी और प्रचारक ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 36 नंबर दासे आपणे क्या उद्देश्य कहुई ऑप्शन हूँ पंडित नीलकंठ दास ना पंडित गोपबंधु दास ना पंडित गदावरीश मिश्र ना पंडित हरिहर दास तेरे दासे आपणे आम गोपबंधु दास को कहू तेणु ऑप्शन बी पंडित गोपबंधु दास हम राइट आंसर। यापर 37 नंबर अनंत कहीं दुखरे भाड़ी है साइकेल किणा होई नथिबारु ना गोपबंधु टंका फेराई नथिबारु ना गोपबंधु दुखरे थिबारु ना गोपबंधु देह भल नथिबारु तेबे अनंत कहीं दुखरे भाड़ी होतिला ना तार साइकेल किणा होई नथिबारु से दुखित होतिला ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 38 नंबर गोपबंधु अनंत को तांको टंका फेरस्त करू नथिले कहीं ना अनंत अजथारे खर्च करदेव बोली ना दुखी मानक दान करदेव बोली ना साइकेल टी किणी सुविधा बाटर जीवे आउ फेरंता बाट को जीवे नहीं अफेरंता बाट को जीवे नहीं बोली ना एथिरु कौनसीटी नुह तेरे यार सठिक आंसर हम साइकेल टी किणी सुविधा बाटर जीवे आउ अपंतरा बाट को जीवे नहीं बा लोक मानक पाखक जीवे नहीं कि दुख सुविधा किसी बुझे नहीं बोली गोपबंधु दास तांको टंका फेरस्त करू नथिले कि से साइकेल टी किणु बोली से चाहू नथिले तेणु ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर।